कारुण्यपूर्णमखिलाश्रित जीवजात तापत्रयोपशमन प्रथित प्रतापम् आनन्दमूर्तिममलं सुखकारिशीलं नारायणं गुरुवरं प्रणमाम्यहं त्वां। सत्संगी जीवन शास्त्रना विद्वान वक्ता महोदय सद्गुरु शास्त्री स्वामी निर्गुणदासजी स्वामी अपना मंदिरना 86 वर्षना महामहोत्सवना मार्गदर्शक गाम गुरु श्री वासुदेव स्वामी तेमज आ महोत्सवना मार्गदर्शक प्रेरक सद्गुरु शास्त्री स्वामी श्री आनंद स्वामी तेमज सद्गुरु शास्त्री स्वामी चपैया प्रसाद स्वामी संहिता पाठना वक्ता सद्गुरु शास्त्री स्वामी श्री भक्तिवल्लभ स्वामी अन्य सर्व संतो तेमज आ पारायणना मुख्य यजमान श्री महोत्सवना मुख्य यजमान श्री अपना मंदिरना कोठारी श्री दरबार रज्जुजी तेमज गाम अने बारगाम थई आवेला नाना मोटा सर्व सत्संगी बंधुओ केवी कथा चाले छे गंगा धारा जेवी। गंगाजी में स्नान करे ने के पाप बळी जाए तो अपनी आ कथा एवी छे गंगा धारा जेवी आमां जे बेसे ने एना पाप तरत बळी जाए। अने आपणा डांगरवानी वात ज न्यारी छे। अहीं तो गंगाजी प्रत्यक्ष वसे छे कायम। याद छे स्वामीनारायण भगवान ज्यारे अहीं बिराजता हता त्यारे एक दरबारमां बेने कह्युं कि महाराज गंगा स्नाननो बहु महिमा छे, गंगाजीमां स्नान करे एना पाप बळी जाए, पण हे प्रभु ए गंगामां जवुं कई रीते? महाराज के अमे गंगा तमारे त्यां लावी दईशुं। अने स्वामीनारायण भगवाने जलपात्र मंगावी पोतानो चरण बोली अने वाजते गाजते गाममांथी ढोल मंगाव्या, वाजिंत्र मंगाव्या अने वाजते गाजते श्रीजी महाराजे पोते ए जल एक कूवामां पधराव्यो अने त्यारथी ए कूवो गंगाजळियो कूवो छे ने गंगाजळियो कूवो आपणा गाममां। आपणुं गाम तो अनोखुं छे। श्रीजी महाराज आनंदथी विराज्या छे। अरे शुं वात करीए आ गामना महिमानी। आ गामनी माटीमांथी हजू दही अने दूधनी सुगंध आवे छे। ने श्रीजी महाराजे दही अने दूधनी रेलमछेल करेली ए आ गामनी माटीमांथी हजू सुगंध आवे छे। जो सूंघता आवडे तो सज्जनो अपार महिमा छे सत्संगी भूषणमां। अरे एक प्रश्न तो एवो पूछायो, महाराज भगवान तमारा भक्त छे भजन करे तो अक्षरधाम में जाए, पण आ सत्संगी ने घेर बाळक जन्मे हजू तो ए नानुं होय अने भजन तो कर्युं न होय पण कोई रोगना कारणे कोई प्रारब्धना कारणे एनो देह छूटी जाए, एनु मृत्यु थाय, ए जीव क्यां जाए? एनो मोक्ष थाय? स्वामीनारायण भगवान कहे छे भक्तराज जे गाममां ने जे घरमां अमे घरो घर फर्या छीए ए गामना अमारा भक्तोने त्यां अरे अमारा सत्संगीने त्यां गमे त्यां कोई जीवनो जन्म थाय ने तो एनो मोक्ष ज थाय। अरे अमारा हरिभक्तोना जेना घरमां स्वामीनारायण भगवाननुं भजन थतुं होय ए घर उपरथी कोई पक्षी उडीने जाए तो एनुं पण कल्याण थाय। सत्संगी भूषणमां श्रीजी महाराजना आ वचनो छे। अमारा आश्रित एवा अमारा भक्तोना गोळानुं कोई पाणी पीए ने तो एनुं पण कल्याण थाय। स्वामीनारायण भगवाने कोई अजब लीला करी छे। नहोती दीठी नहोती सांभळी प्रगटावी एवी पुनीत। सज्जनो आ कथा तो आपणा हૈયાને ધોવા માટે છે। સોનાના દાગીનાને પણ ક્યારેક ધોવા પડે છે ને એમ આ બધા અહીં બેઠા છો ને આ ધરતી ઉપર એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સોનાના દાગીના જેવા છે। પણ આ વક્તા છે ને એ સોની છે
એ આવ્યા છે બધા દાગીના ધોવા સાફ કરવા માટે. ક્યાંય રજોગુણ તમોગુણનો કોઈ મેલ ચોટી ન રહે. તમે બધા ખેતીનો અનુભવ ધરાવો છો ને, તો એક વાત, મને બહુ ખેતીનો અનુભવ નથી, ભૂલ થાય તો લેવી દેવી. પેલા બિલમાં નીચે લખેલું હોય છે, વેપારીના બિલમાં, ભૂલ થાય તો લેવી દેવી. ખેતીમાં આપણે અનાજ વાવીએ, ખેતરમાં મહેનત કરીને, ખેડ કરીને, સારું બિયારણ લાવીને અનાજ વાવીએ છીએ. પણ એ જ્યારે ઉગે ત્યારે એ અનાજથી વધારે અસંખ્ય ઘાસ ઉગી નીકળે છે, જેની જરૂર નહોતી. જે વાવ્યો નથી એ ઉગી નીકળ્યો. હવે જો ધ્યાન ન રાખે ખેડૂત, તો એ જે ઘાસ, એને શું કહીએ છીએ આપણી ભાષામાં? નિંદામણ. એ નિંદામણનું ધ્યાન ન રાખે, નિંદામણ દૂર ન કરે, તો પરિણામ શું આવે? વાવેતર નિષ્ફળ જાય. એટલે ખેડૂત શું કરે છે? પોતાનું વાવેલું સચવાઈ રહે અને વાવેલું સફળ થાય અને એમાંથી ગાડા ભરીને ઘેર લાવીએ, એના માટે નિંદામણ દૂર કરે છે. સજ્જનો, આટલું જ શીખવાનું છે આપણા હૈયામાં. કથા, વાર્તા, સત્સંગ, સેવા, સંસ્કાર આ વાવેતર છે. પણ બિનજરૂરી નિંદામણ, સ્વભાવ, કુસંગના, મારું ને તારું ને હું ને તું ને રાગ ને દ્વેષ ને, આ નિંદામણ એટલું ઉગી નીકળે છે. જો એને દૂર ન કરાય તો વાવેતર ફેલ જાય છે. આવી કથા સાંભળી નિષ્ફળ નીકળી. આજે આ સ્વામીજીને ખેડૂત કહીએ, એ નિંદામણ દૂર કરવા આવ્યા છે કે ભાઈ, તમારા હૈયામાંથી આ રાગ ને દ્વેષ ને મમતા, રજોગુણ ને તમોગુણ બધું જતું રહે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ભક્તિ અને સત્સંગનો પાક લહેરાય અને ગાડા ભરીને હૈયામાં જય જયકાર સાથે સમૃદ્ધિ વધે, એના માટે આ કથા વાર્તા છે. આપ તો એટલા બધા ભાગ્યશાળી છો. શું કહેવું અને શું ન કહેવું કંઈ કહેવાની જરૂર જ નથી. જે છોકરો જાતે મહેનત કરતો હોય ને, એને કહેવું ન પડે પરીક્ષા આવી ભાઈ. પણ જે મહેનત ન કરતો હોય એને ટકોરા મારવા પડે. ઉભો થા, વાંચ, જાગ, વાંચ. તમે તો મહેનતું છો, તમે તૈયાર છો, કેવા સુંદર તૈયાર છો. પણ યાદ રાખવાનું, ભૂલાઈ ન જવાય. ઘણીવાર સાવધાન ન રહીએ તો ભૂલ થઈ જાય. રસોઈ સારી બનાવવી હોય, બધાને સારી રીતે જમાડવાના હોય, પણ શાકમાં મીઠું ભૂલાઈ જાય તો? એટલે યાદ રાખવાનું, રસોઈ કરતા હોઈએ તો શાકમાં મીઠું ભૂલાવવું ન જોઈએ. યાત્રા કરવા નીકળ્યા હો, બધા પેટીને બિસ્તરાને તૈયાર કર્યા હોય, પણ યાદ રાખવાનું કે યાત્રામાં ટિકિટ ભૂલાવી ન જોઈએ. બજારમાં ખરીદી કરવા ગયા હો અમદાવાદ, તો પાકીટમાં પૈસા ભૂલાવા ન જોઈએ. લગ્ન કરવા ધામધૂમથી 4 લક્ઝરી લઈને નીકળ્યા હો, પણ ક્યાંક વરરાજા ભૂલાવા ન જોઈએ. એમ જિંદગીમાં કોઈ પણ તબક્કે ભગવાન ભૂલાવા ન જોઈએ. જેને ભગવાન યાદ આવે એનો બેડો પાર થઈ જાય. જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરે, ખાતા પીતા હરતા ફરતા કરતા ઘરનું કામ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રટીએ આઠું જામ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઊંચે સાદે ગાય, સાંભળીને યમદૂત તેને દૂરથી લાગે પાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આવો પ્રતાપ છે અને એ પ્રતાપના આપણે ભાગ્યશાળી ભક્ત છીએ, પાત્ર છીએ. આ પવિત્ર ધરતી છે, આ તો યાત્રાધામ છે. ડાંગરવાતો યાદ આવ્યું અત્યારે વાત કરતા કરતા. આપણા ડાંગરવાના દરબારોની ઘણી દીકરીઓ અમારે ગાંધીનગરમાં પણ છે, કોલવડામાં પણ છે, અને એમણે સત્સંગ જાળવ્યો છે. પુષ્પ ગમે ત્યાં જાય એની સુગંધ લઈને જાય છે. એમ આ કુટુંબમાં અને આ સત્સંગમાં, આ ધરતી ઉપર ઉછરેલા એ બધા પુણ્યશાળી બહેનો આજે જ્યાં છે ત્યાં સારામાં સારો સત્સંગ વધ્યો છે, વિકાસ થયો છે. આ ડાંગરવામાં આ બહેનોનું મંદિર વિક્રમ સંવત
2042 અખાત્રીના દિવસે બન્યો ત્યારે પારાયણ અહીં બેસીને વાંચેલી. આજે 26 વર્ષે આ ડાંગરવાના દર્શન કરવાના થયા. એમાં આભાર મારા વાસુદેવ સ્વામીનો માનવાનો. એ આમંત્રણ આપી ગયા કે ગમે તેમ થાય આવજો જ આવજો જ. ચાલો મેં કોઈ એક પંથ અને 2 કાજ. બધા હરિભક્તોના દર્શન થશે. અમારા શાસ્ત્રી મહારાજ, હું જ્યાં જાઉં ને ત્યાં મને વન વિચરણની જ કથા સંભળાવે છે. હમણાં કાંકરિયા ગયા તો કાંકરિયામાં પણ વન વિચરણનો જ કથા પ્રસંગ સંભળાવ્યો. આજે પણ એ જ કથા પ્રસંગનો લાભ મળ્યો. એનો અર્થ એ હશે કે કદાચ જિંદગીમાં ગમે તે સ્થિતિમાં ભગવાને રાખ્યા હોય પણ ક્યારે તપ ભૂલાય નહીં, એ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે આ ડાંગરવાની ધરતી ઉપર 26 વર્ષે આ દર્શન થયા. બહુ આનંદ થયો. અને આજના દિવસે અમારા વાસુદેવ સ્વામી, આપણા ગામ ગુરુ, બોલી માર્ગદર્શક આનંદ સ્વામી, આ છપૈયા શાસ્ત્રી, આવા વિદ્વાનો, આ સંતો બધા અવર જવર. હમણાં જ આપણે સાંભળ્યો ને કે 72 નદીઓનો સંગમ. એટલે અહીંયા આગળ આ બધા સંતો આવે ને એક નદી જેવા છે. કોઈ ગંગા જેવા, કોઈ જમુના જેવા, કોઈ સરયુ જેવા. 72 નદીઓનો સંગમ આ ધરતી ઉપર. જય જયકાર સદાય થાય. સજ્જનો, જાજુ નહીં કહો, સમય થયો આપણા દરરોજના કથાક્રમનો. પણ આજે આનંદ એટલા માટે થયો કે આજે તમારા જેવા હરિભક્તો, સુરવીર, અગરોજી, અમરોજી તથા બધા દરબારોના આ પરિવાર, પરંપરા, એમણે સત્સંગ જાળવ્યો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. કારણ કે જગતમાં જાળવવા જેવું તો એક જ છે, સત્સંગ. અને આપણી નવી પેઢી, જે તમે જન્મ્યા અને જે વાતાવરણ હતું એ વાતાવરણ અત્યારે નથી. સમાજનો બદલાતું રહે છે. ગમે એવા બદલાતા વાતાવરણમાં પણ આપણી પેઢીમાં, આપણા જનરેશનમાં, આપણા છોકરામાં સત્સંગ જળવાઈ રહે એ ખાસ સાવધાની રાખવાની. તો જ આપણા પ્રસંગો, આપણા કથા એને સ્મારક બની રહે, એ યાદગીરી બની રહે. કારણ કે સાવધાની રાખવાની. જે વસ્તુ ભૂલાઈ જાય બીજું બધું મળશે, પણ જો સત્સંગ ભૂલાયો તો સમજવું કે શ્વાસ ભૂલાયો. એક હરિભક્તે પૂછેલું કે સત્સંગ ક્યારથી શરૂ કરવો? છોકરો 5 વર્ષનો થાય ત્યારથી, કે 10 વર્ષનો, કે 11 વર્ષનો, કે 16 વર્ષનો? સત્સંગ ક્યારથી ચાલુ કરવો? એટલે કહ્યું, જો ભાઈ, જિંદગીમાં શ્વાસ ક્યારથી ચાલુ થાય છે? શ્વાસ માતાના ઉદરમાંથી ચાલુ થઈ જાય છે. તો જ્યારથી શ્વાસ ચાલુ થાય ત્યારથી સત્સંગની જરૂર પડે છે. તમને ખ્યાલ હશે, આપણા આવા વક્તાઓના મુખ્ય કથા સાંભળીએ છીએ ભક્ત પ્રહલાદની. તો પ્રહલાદજી હિરણ્યકશિપુના ત્રાસ સામે પણ ન ઝૂક્યા, દ્રઢ રહ્યા. કારણ કે માતાના ઉદરમાંથી જ સત્સંગ હતો. એમની માતા કયાદુ ભગવાનનું સ્મરણ કરતી, એનો પ્રભાવ ઉદરમાં રહેલા પ્રહલાદજી ઉપર પડ્યો અને જન્મ્યા ત્યારથી જ નારાયણનું નામ લેતા થયા. સજ્જનો, એટલે આવી કથા સાંભળીને, આવા સંતોનો યોગ કરીને, આ સત્સંગમાં બેસીને આપણું ગૌરવ સમજવાનું. હમણાં જ આપણે સાંભળેલું વક્તા સ્ત્રીના મુખે કે જ્યાં ત્યાં માથા નમાવાય નહીં, જ્યાં ત્યાં માથા નમાવાય નહીં. વિચાર કરજો, રેલવે કોઈ દાડો પાટાથી હેઠી ઉતરે? ગાડીઓ ગમે ત્યાં આડી અવળી નાની મોટી ગલીમાં જાય, પણ રેલવે કોઈ દાડો પોતાનો પાટો ન છોડે. રેલવે પાટો છોડે એને એક્સિડન્ટ કહેવાય. રેલવે પાટો છોડે તો એક્સિડન્ટ કહેવાય. અને એમાં બેસનારાનું શું થાય એ કોઈ નક્કી નહીં. એટલે આપણે આપણો પાટો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઉપાસના, આ આપણા 2 પાટા છે. એ છૂટે નહીં. ગમે ત્યાં હોઈએ, ભણ્યા હોઈએ, ઓછું ભણ્યા હોઈએ, ઓછું કમાતા હોઈએ, વધુ કમાતા હોઈએ, અરે જાજુ સમજતા હોઈએ, થોડું, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા એટલે શિક્ષાપત્રી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઉપાસના એટલે એની ભજન નિષ્ઠા. આ 2 બદલાય નહીં તો સમજવાનું. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે આવો ભક્ત છતાં દેહે ભગવાનના ધામમાં બેઠો છે. આપણે છતે દેહે ધામમાં બેઠા છીએ.
જો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ભક્તિ ઉપાસના જો જળવાઈ રહે તો સજ્જનો આપ તો બહુ સુગ્ન છો, બહુ ડાયા છો. અમારા વાસુદેવ સ્વામીનો ફરીથી આભાર માનું કે આ બધા દર્શનનો લાભ એમના લીધે મળ્યો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કૃપા સૌના ઉપર છે અને અખંડ રહે. આચાર્ય મહારાજશ્રીની કૃપા આપ સૌના ઉપર છે અને અખંડ રહે. આ સંતોનો રાજીપો આપ સૌના ઉપર છે અને અખંડ રહે એવી ભગવાનની પ્રાર્થના સાથે જય સ્વામિનારાયણ.